এই সেটের পর্দায় আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাডভোকেট অ্যান্থনি দেববর্মা। উনি বসে আছেন সিটিং ডেমোক্রেশন টিএসএফে। এখন ওনার সাথে আমরা কিছু কথা বলবো, জরুরি কথা বলবো। স্বাগত স্যার ত্রিপুরা নিউজ সেটের পর্দায় আপনাকে। থ্যাংক ইউ। স্যার আপনি এখানে আজকে এসছেন টিএসএফকে সাপোর্ট করতে, কি আপনার মনে কি লেগেছে, কেন এসছেন? না, এটা তো জেনুইন। ওরা ভারত দেশের এই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট জন্য নোটিফিকেশন দেওয়া হচ্ছে যে ইলিগেল ভারতে উইদাউট এনি অফিসিয়াল এন্ট্রি যে করা হচ্ছে তারা ইমিডিয়েটলি পুশব্যাক করতে হবে। দিস ইজ নট দি issue of Tripura alone, but this is the issue of India. And Ministry of Home Affairs has always issued a notice to identify the illegal migrants and send back to their own respective country. So we see in every part of the country, government has taken the initiative to identify and to push back. But Tripura government has never taken any initiative to do that. So we ask the government of Tripura to take the initiative as per the notifications and send them, push them and make them aware that government of Tripura is also doing something. But we are seeing that Tripura government is not doing anything till today. So today, as a NESU, as a TSF, notice level, they are doing a protest against the illegal migrants, trying to ask the government of India to implement the notifications directed by the government of India. So Tripura TSF unit is also a part of NESU. Therefore, this is not only NESU here, this is not only TSF here. When TSF name is being mentioned, that this is all Triprasa, it is all Tripura citizens who are also urging, who are also fighting for the illegal migrant issue. So it is time, এখন টাইম হয়েছে যেটা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট পুশব্যাক করানোর জন্য। এর জন্য আমরা আর্জ করি ত্রিপুরা গভর্নমেন্টে যে আইডেন্টিফাইড করুক যে যারা ইলিগাল ত্রিপুরাতে আইসে তারা তাড়াতাড়ি পাঠানো হবে। বহু রাজনীতি পার্টি দেখেছি স্যার আমরা ত্রিপুরাতে, যারা ইনলিগাল মাইগ্রেন্ট নিয়ে বাংলাদেশি গো ব্যাক বলে রাজনীতি করতে, কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বাবার মাখনলাল বাবুর কারেন্টের বিল আসে বাংলাদেশে, এবং এর পুনরায় যিনি আছেন বিপ্লব দেব বাবু, ওনারও বাংলাদেশে হিস্ট্রি আছে। তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই বানিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তাহলে আপনারা ত্রিপুরামথা পার্টিও বসে আছেন বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করে। কোনোদিন আমরা বলতেই শুনিনি যে বাংলাদেশি কেন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, তাহলে এটা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য আছে? It is not a concern for us, or it is not a concern for Triprasa. Government of India should decide who are the illegals. Therefore, we as a citizens of India, we as a citizens of Tripura, we are urging the government of India to identify who are illegals. It is not our notifications. Political party may come and go. That is different thing. Here we are not protesting as a political party. Here as a citizen of India, here as a citizen of Tripura, we are protesting as per the direction given by the Home Ministry. So now, as per your question, they are illegal migrants or they are coming from Bangladesh, or their electricity bill comes from Bangladesh. It is for the government of India now to decide and to think whether it is true or whether it is authentic. So they need to investigate, and if it is true as per their law, because it is the central government who makes the law, it is the central government who framed the issues. So therefore it is up to the government of India to take the initiative, and they should do all the requirement, because this is not in our hand. If you remember 1951, during the time in 1951, Parliament has constituted a body to look into the illegal influx migrant in Tripura. Thereafter,
in 1961, again, the parliament has constituted a body to identify and to report to the parliament, to the House of Parliament regarding the illegal migrant. And even that commissions, that is Devar Commissions. Devar Commission has submitted a report to the parliament saying that in Tripura, the indigenous people, the son of soil has become minority. We need to safeguard their land and territory and their identity, their culture. This report has been submitted to the parliament. Now, government of India did not do anything till today. And again in 1997, again the parliament has constituted the commissions to identify the illegal migrants and the condition of the indigenous people of Tripura. And they commission again submitted a report saying that Tripura influx migration has overflowed, overswammed the indigenous people, and their land, forests are all being occupied and taken away. Therefore, it is very serious for the existence of the indigenous people in Tripura. Therefore, we need to take a strong remedies and strong actions against these illegal migrants. Now, government of India did not take any action. So if by virtue, if the promise or by virtue of serving a notification to every state, and if like Tripura state is not taking any initiative and not implementing the notification, then it is up to the government of India whether holistically they have issued the notification or holistically they want to take the action against the illegal migrant. So this is for the government of India to decide, and it is not for us to decide, but for us we can ask the government of India, we can ask the government of Tripura to implement and to take action against as per the notification. ত্রিপুরা নিউজ এইটের পর্দায় যারা আমাদের দর্শক বন্ধুরা আছেন তাদের যে অবগতির জন্য একটা কথা আমরা বলে রাখছি যে বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা একটি ফেসবুক পোস্ট করে আমাদের ত্রিপুরাবাসীদের জানিয়েছিলেন মার্জার এগ্রিমেন্ট মেমোরেন্ডাম যখন সাইন হয়েছিল মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে, তখন ওই মার্জার এগ্রিমেন্টে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ছিল না। তা নিয়ে আমরা এথনি দেববর্মার কাছে কিছু জানতে চাইবো। স্যার যদি বলেন তা নিয়ে আপনি কি ছিলেন তখন যখন মার্জার এগ্রিমেন্টটা হয়েছিল? আপনি স্পোক পারসন তো ছিলেন আমার মনে হয়, কিন্তু Definitely. See, উনি যে কথাটা বলছেন এটা কতটুকু সত্য? কে সত্য বলছে? I ওরা don't- সত্য কথা বলছেন না উনি সত্য কথা? I see. Here I'm not here to tell who has told the truth and who did not tell the truth. That is not my. ইউ আর দ্য স্পোক পারসন অফ ত্রিপুরামুথা। তো ফের আপনাকে তো বলতে হবে না কে সত্য কথা বলছে। এখন মহারাজ বলেছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হবে। উনি ডেমনস্ট্রেশন করেছিলেন বরমুড়াতে, তখনও বলেছিলেন যে দিল্লি থেকে ফোন এসছে। Definitely, that has been our demand. That has been our demand. Greater Tripura, even till today. Till today, Bubakara is demanding, and not only Bubakara, the entire citizen of Tripura are demanding Greater Tripura. স্যার, Why? আপনাদের বিধায়ক কিভাবে বললো এটার মধ্যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ছিল না? That I don't know. I haven't seen. He's also part of the party, and he's also a leader. তাই তো বলছি স্যার। No, who has been demanding Greater Tripura. কিন্তু উনি বলছেন স্যার ওখানে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ছিল না। Where? তাহলে আপনারা কেন আবার আপনারা বলছেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের জন্য লড়াই করছেন? No, we are still fighting for the Greater Tripura. We are still fighting. If you see, terminology may be different, but we are still fighting the Greater Tripura. With the Honorable Home আপনি দেখতে Minister. পেরেছেন স্যার উনি যে ফেসবুক পোস্টটা করেছেন দেখেছেন? No, I don't look social আপনা- media. আপনা- I don't see the any. আমরা Facebook. post করেছিলাম। So I don't know. Until unless I see, I'll not able to tell you anything about. For personal, for individual, people can write anything as per their view. So that view doesn't mean that it is a decision of the party. একটা কথাই জবাব চাইবো স্যার, এটা কে সত্য বলছেন? মহারাজ সত্য বলছেন না বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা সত্য বলছেন? কিসের জন্য? এই যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মহারাজ বলেছেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের জন্য এগ্রিমেন্ট সাইন হয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু এটা এস্টাবলিশ হতে সময় লাগবে। ঠিক আছে, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হয়েছে বলে অনেক বাজি ফুটেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। ঠিক আছে, 19 কমিউনিটির মধ্যে আমিও একজন আছি।
ঠিক আছে, তাহলে আমিও চাইবো যে এটার একটু জবাব হোক। ত্রিপুরা স্যারা ওয়েট করছে এটার এই জবাবের জন্য। তাহলে আপনি কি বলুন, এটা জানার ত্রিপুরাবাসীর কি নেই, অধিকার নেই? যারা 19 কমিউনিটিরা আপনাদেরকে বিশ্বাস করে ভোট দিয়েছে, তো ওরা জানতে চাই স্যার, ওদের জন্য আমরা প্রশ্নটা করছি। ত্রিপুরা নিউজ 8-এর কোনো দিন পার্সোনাল কোনো প্রশ্ন থাকে না, ঠিক আছে, আর জনস্বার্থে আমরা প্রশ্নটা করছি। রাজ্য সবাই জানে যে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাইতে আছে, কিসের জন্য চাইতে আছে এটা তো সবাই জানে। আমরা চাইতে আছে যে যেভাবে আমরা জমিন, যেভাবে আমরা জঙ্গল সব ক্যাপচার হয়ে গেছে। ওটা তো টিটিএডিসি দিয়েছিল স্যার। না, টিটিএডিসি উইদিন দ্য টিটিএডিসি আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। এটা তো অটোনমিক ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল না শুধু, আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, যে জায়গাতে আমার নিজের চিফ মিনিস্টার হবে, যে জায়গাতে নিজের হোম মিনিস্টার হবে, যে জায়গাতে নিজে ডিসিশন নিতে পারবো সব স্যার কিছু। স্যার আপনারা অ্যালায়েন্স পার্টি থাকার সত্ত্বেও আপনাদের কেন সুপ্রিম কোর্টে যেতে হচ্ছে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশনের জন্য? অ্যালায়েন্স হইলেও যেটা আমরা যে ডিমান্ড করতে আছে এটা তারা দিব, এটা না। আমরা তো এভাবে অ্যালায়েন্স গেছে না, আমরা ঘোষণা করা কোনো সময় এভাবে অ্যালায়েন্স গেছে না, আমরা গভর্নমেন্ট সাথে যুক্ত দিয়ে হয়েছে। স্যার আপনাদের একজন ফুল মন্ত্রী একজন হাফ মন্ত্রী আছে বিধানসভাতে, মন্ত্রিসভায়। না, এই জায়গাতে অ্যালায়েন্স না হলে কিভাবে সম্ভব স্যার এটা? এই জায়গাতে কোনো ফুল মন্ত্রী হাফ মন্ত্রী নাই, মন্ত্রী। হ্যাঁ, স্যার আমরা বলিনি কথাটা, আপনাদের বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বলেছেন। ওটা তো তারা জিজ্ঞাসা করুক, তারা কি বলছে এটা তো আমি জানি না। তাহলে কি আমরা মেনে নেব স্যার আপনাদের কাছে জবাবটা নেই? ওই যে আপনি যে পুনরায় যে জবাবটা বলছি যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নেই মার্জার এগ্রিমেন্টে, আপনি স্পোক পারসন স্যার, আপনাকে তো জানার প্রয়োজন এটা। মার্জার এগ্রিমেন্ট তো আমরা তো একর না সাইন করছে, আমরা তো মার্জার এগ্রিমেন্ট করছে না। একর সাইন করছেন, একর কি আছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড? একতে আমরা ল্যান্ড রাইট আছে, আমরা কালচারাল অ্যান্ড ইকোনমিক রাইট আছে। এটা তো ছিল স্যার আগে। হ্যাঁ, আগেও ছিল, এখনই ছিল। এটাই তো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, যে জায়গাতে তোমার নিজস্ব ইকোনমিক্স ডেভেলপমেন্ট থাকবে, নিজস্ব তুমি ডিসিশন নিব, নিজস্ব ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন করব, নিজস্বই পুলিশ প্রশাসন থাকবে, নিজস্ব সব কিছু থাকবে। সো এটারে ওই তো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বলে। স্যার ত্রিপুরা রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার নয়, শুধু ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার নয়, চতুর্থ ইঞ্জিনের সরকার বললেও চলে। আইপিএফটি, ত্রিপুরা মোথা, বিজেপি এবং সেন্ট্রাল বিজেপি নিয়ে এসে। এটা তো আমরা জানি না, আমরা আছে। তাহলে কেন স্যার আপনাদের সুপ্রিম কোর্টে দূরে যেতে হচ্ছে? আরে যে জায়গাতে তুমি জাস্টিস পাই না, এই জায়গাতে তো আমরা সুপ্রিম কোর্ট। আপনাদের অ্যালায়েন্স পার্টি স্যার, আপনাদের অ্যালায়েন্স পার্টি হলে কি হচ্ছে? অ্যালায়েন্স পার্টি হলে সব কিছু তোমরা সব কিছু দিবে, এটা তো না। এর জন্য তো আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাই, এর আগে তো আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাই, যেটা বিসি ইলেকশন হোক, বিসি ইলেকশন যদি না হয় তাহলে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাইতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কি এই ব্যাপারে কথা বলেছিলেন ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশনের জন্য আপনারা? এটা তো তোমরা যখন তো সাংবাদিক তোমরা ইনভেস্টিগেট করো না, আমরা না, এটা তো সব কিছু আছে, সব কিছু স্টেট গভর্নমেন্ট আর টিটিএডিসি গভর্নমেন্ট এটা যোগ করে তো এই ইলেকশন করানোর কথা আছে, ঠিক আছে। এর জন্য এডিসি সব কিছু পাঠাইছে, সব কিছু নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। নোটিফিকেশন হওয়ার পরেও ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ইলেকশন কন্ডাক্ট করছে না, তাহলে ওখানে তার মানে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আমরা ত্রিপুরা ছাড়া উন্নত চাইতে আসে না, আমরা ডিপ্রাইভ, এর জন্য আমরা কোর্টে যাওয়ার বাধ্য হয়েছে আমরা। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য। স্পোক পারসন অ্যান্থনি দেববর্মা কি বলেছেন, আমাদের সকল দর্শককে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা এই প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি। পরবর্তী আপডেট দেখার জন্য আমাদের ত্রিপুরা নিউজ 8-এর পর্দায় চোখ রাখুন। ধন্যবাদ।